네, 지금부터 OECD 교육지표 2024 미디어 브리핑을 시작하도록 하겠습니다. 안녕하세요. 저는 한국교육개발원 박근영이라고 합니다. 먼저 본 행사를 진행하기에 앞서 저희 한국교육개발원의 박성호 본부장님께서 본 행사의 개요 및 인사말을 해주시겠습니다. 네, 안녕하십니까. 한국교육개발원 교육데이터연구본부장 박성호입니다. 오늘 온라인으로 개최되는 OECD 교육지표 2024 미디어 브리핑 행사에 참석해 주신 여러 기자님들 감사의 말씀을 드립니다. 본격적인 브리핑에 앞서 OECD 교육지표 배경과 내용에 대해 간략하게 말씀드리도록 하겠습니다. OECD는 지난 30년간 교육 분야의 다양한 통계와 지표를 수집하여 국제 비교 결과를 발표해 오고 있습니다. 학생과 교사에 대한 일반 현황에서부터 교육과 노동시장 간의 연계성, 교육에 투입된 재원의 규모, 학습 환경 및 학교 조직 운영 방식에 이르기까지 다층적이고 강분위한 자료들을 OECD 교육지표 Education at Glance라는 제목으로 출간해 오고 있습니다. OECD의 교육 통계 조사는 유네스코와 유로스탯 등 국제기구와의 협력으로 진행되며 올해 조사는 OECD 회원국 38개국과 비회원국 11개국 등 총 49개국이 참여하였습니다. 우리나라는 1995년 OECD 교육지표 사업에 처음부터 참여하고 있으며 한국교육개발원이 국내 전문기관으로 지정되어 자료 추진 및 제출 업무를 수행해 오고 있습니다. OECD 교육지표는 크게 4개의 대주제로 구분되며 약 80개의 세부 지표들로 구성되어 있습니다. 세부 지표들은 매년 고정적으로 발표되는 정기지표와 일정한 주기를 두고 발표되는 수시지표들로 구분될 수 있습니다. 올해 발표되는 자료의 기준 시점은 여러 수집, 검증, 가공 과정을 고려하여 1년에서 3년 전에 기준 자료가 됩니다. 자료 수집과 강화에 관한 방법론, 유의사항 등에 대한 자세한 설명은 향후 간행물을 참조해 주시길 바랍니다. OECD 공식 발표는 매년 9월 둘째 주 화요일에 있습니다. 올해의 경우 프랑스 파리 시간 기준으로 내일 9월 10일 11, 18시에 발표가 될 예정입니다. 본 미디어 브리핑은 내일 OECD에서 개최될 글로벌 런치 행사에 앞서 우리나라의 교육 현황에 대해 국제비교 결과를 설명하는 자리로 마련했습니다. 올해에도 교육집회 산출을 이렇게 수고해 주신 분들이 계십니다. 오늘 행사를 준비해 주신 교육부 교육데이터 담당하실 권산순 과장님 이하 담당자분, 그리고 한국교육개발원 교육조사지표연구실 한효주 실장님, 박근영 국제교육팀장님, 그리고 선생님들께 감사의 말씀드립니다. 또 이번 론칭 행사의 준비를 해주신 OECD 교육기술국 안드레스 국장님과 오늘 발표해 주실 황주희 선생님께도 감사의 말씀을 드립니다. 오늘 행사가 국제교육지표 100여를 통해 우리나라 교육 현황에 관한 의미 있는 정보를 제공할 수 있는 기회가 되기를 바랍니다. 감사합니다. 네, 다음으로는 OECD 교육기술국의 안드레아스 슐라이어 국장님께서 인사말을 해주시겠습니다. I'm delighted to join you for this launch of Education at a Glance 24 in Korea. When I came to Korea first in 1995, even before Korea became a member of the OECD, my first destination was KEDI. And in fact, the first discussion I had here was on Education at a Glance, the global reference for reliable educational comparisons. And you know, just a few weeks later, back in Paris, I received the first Korean edition of Education at a Glance, and which I still have in my office. The dedication and energy that Korea invests in developing data and evidence on education at national but also international levels mirrors the amazing speed with which education in Korea has advanced to one of the world's top performing education systems. Equity is this year's theme in Education at a Glance. Now, looking at how social background, gender, geography impact both access and outcomes of education. And I think there's much the world can learn from Korea. Education in Korea is universal from a very early age. 96% of children at the age of 2 are already enrolled in some form of early childhood education.
And that's the largest enrollment rate that we have across the OECD. And equally impressive, virtually all Koreans successfully complete upper secondary education. At 1%, the share of young adults aged 25 to 34 without that baseline qualification is by far the smallest across OECD countries. And 70% of young adults in Korea have now a tertiary qualification. And that's the highest rate among OECD countries. Moreover, regional differences in enrollment and attainment rates are very small in Korea, highlighting the equitable access to education across this country. We often stress that the success of an education system comes from its teachers. In Korea, teachers are highly valued for their work, as our TALIS data show, and they are rewarded with a competitive salary. I don't know how much Korean teachers have come under pressure recently, but when you look outwards, you see that the teaching profession is much more respected here in Korea than in most other countries. And this year's edition highlights that Korea is one of only 6 OECD countries where lower secondary teachers, after 15 years in the profession, are paid better than other workers with similar educational attainment. But as always, Korea also faces challenges. When many young adults in Korea go on to university, tertiary education doesn't always guarantee promising, useful, relevant employment outcomes. Many young graduates have difficulties finding good jobs, while employers say they cannot find the people with the skills they need. Among 25 to 34-year-olds, 13% of men with a tertiary qualification were inactive. And that's the second highest share among OECD countries. And the inactivity rate jumps to 21% for women. That's the 4th highest among OECD countries. And then, that leads to the question whether tertiary education in Korea is always delivering the best possible education to all students. In many countries with better employment outcomes, young people have more choices, and vocational education is not a last resort, but often a first choice for young people with great labor market prospects. And I know you're very much aware of low birth rates and how they lead to declining student populations in Korea. I will certainly not hold education responsible for all of that, but the burden your country puts on young families to support children in their education is certainly, an important factor. Between 2013 and 22, the number of children aged 6 to 14 decreased by 1.4% each year. And since the rate of that decline differs quite a bit between the Korean regions, managing this decreasing number of children in different regions requires some really tough trade-offs, between spending per student and also ensuring accessibility for all students in the country. Already today, Korea shows one of the largest variations in the sizes of primary schools across the OECD. The largest 5% of primary schools in Korea had, 197 or more students per grade and are among actually the largest in the OECD. But at the same time, the smallest 5% of primary schools had 3 or fewer students and are among, the smallest schools across the OECD. I know how difficult it is to close schools. Sometimes you take the heart out of a village when you close a school. But I think Korea needs to find a better balance between accessibility and the cost of education to ensure that all learners benefit from high quality learning. And that will be continuing a challenge as student numbers are going to decrease even further. Finally,
take good care of your teachers. I highlighted at the beginning that the status of teachers in Korea is really high. And in fact, Korea is one of the few countries without teacher shortages these days. But you still need to pay attention to teacher attrition. Only 7% of pre-primary teachers in Korea were aged 50 or more. And that's much lower than the OECD average of 30%. And that also explains why nearly half of pre-primary teachers in Korea are below the age of 30, the second highest figure among the OECD countries. But all in all, Korea's success in education lays a solid foundation for the future of the country, and that many countries around the world look at with great admiration. Education at a glance gives you a sense of where Korea stands and where it can further advance. Of course, there's much more in the publication, and Choi Wang, one of our experts in the INIS team, is now going to give you an overview of the important findings for Korea. Finally, I would like to take the opportunity to congratulate our colleagues in the Ministry of Education and the Korean Education Research Institute for their dedication and hard work to prepare the data for this year's edition of Education at a Glance. And I'm looking forward to continuing this very successful partnership in the years to come. 네, 다음으로는 OECD 이네스 팀 황초희 선생님께서 한국 지표 분석 결과에 대해서 발표해 주시겠습니다. 파리 OECD 본부에서 교육기술국 교육지표사업팀을 대표해 인사드립니다. 황초입니다. 그럼 2024년도 Education at a Glance에서 나온 주요 메시지와 한국이 부각된 부분을 설명드리겠습니다. 먼저 저희 보고서에 대해 간략히 소개하겠습니다. Education at a Glance는 매년 OECD에서 발간하는 교육 관련 지표집으로 학생, 교사, 교육재정 제도 등에 관한 주요 교육 지표를 담고 있습니다. 주요 지표는 매년 비슷하지만 중점적으로 보는 주제는 매년 바뀝니다. 올해 보고서의 주제는 공평, 형평성으로 개인적 및 사회적 배경이 교육 참여와 성취에 미치는 영향과 차이를 분석했습니다. 본 보고서에서 파생된 에퀴티 스포트라이트, 한국을 포함한 각 국가별 요약물 등 다양한 발간물이 보고서와 같이 발간되었음도 알려드립니다. 그럼 올해 보고서에 나온 다양한 지표를 총 4가지의 주제로 묶어 설명드리겠습니다. 대다수의 OECD 회원국에서 부모의 육아휴직 기간과 무상교육 시기 사이에 최소 1년 이상의 공백이 생기는데 이는 1세부터 3세 사이에 주로 발견됩니다. 오직 8개의 국가에서만 3세 미만 아동을 대상으로 무상 유아교육을 제공하는데 한국도 이 중 하나입니다. 5세 취학률은 많은 국가에서 이미 완전 취학률에 근접합니다. 하지만 만 3세 미만 아동에서는 취학률의 차이가 명확히 드러납니다. 한국은 2세 미만 아동 절반 가까이 취학 중이고 2세부터 90% 넘는 취학률을 보입니다. 이는 OECD 국가 중 가장 도드라지는 수치입니다. 푸른색으로 표기된 12개 국가에서 최근 몇 년 새 의무교육 기간은 늘렸는데 주로 유아교육을 의무교육 기간에 덜어넣는 추세입니다. OECD 평균 의무교육 기간은 11년으로 대개 15세에서 17세 사이 끝납니다. 한국은 OECD 회원국 중 짧은 9년의 의무교육이 있고 15세에 끝이 납니다. 하지만 의무교육 직후에도 대부분의 OECD 지역에서 70% 이상의 취학률을 보입니다. 한국 역시 70% 미만 취학률을 보인 인천을 제외한 전국 많은 지역에서 높은 취학률을 보입니다.
OECD 회원국 전반적으로 장년층 데이터에서 교육 수준이 높을수록 은퇴 연령에 가까워도 경제 활동을 이어가는 경우가 많음을 볼 수 있었습니다. 따라서 올해 보고서에서는 사회 구성원의 대다수가 일정 수준의 교육 수준을 가지는 것이 경제 활동 인구를 규모 있게 유지하는 방법일 수 있다고 소개하였습니다. 이는 연금 고갈 및 생산 가능 인구 감소로 고민하는 많은 OECD 국가들에게 시사점을 제시합니다. 따라서 많은 OECD 국가들이 청년층의 후기 중등교육, 즉 고등학교 이수자 비율을 줄이는 것을 목표로 노력했고, 최근 7년간의 성과를 OECD 평균의 변화를 통해 볼 수 있습니다. 한국은 이 기간 중 고등학교 미만 이수율이 1%대로 줄곧 OECD 최하위를 유지하고 있습니다. 이는 한국 청년층은 대부분 고등교육, 즉 초대졸 이상의 학력을 가지고 있기 때문입니다. 특히 한국은 장년 여성과 청년 여성 집단의 이수율에서 큰 차이를 보여 최근 20여 년간 한국의 전반적인 교육 수준 증가와 더불어 남녀 간 교육 격차가 많이 줄었음을 볼 수 있습니다. 한국을 포함한 여러 OECD 국가에서 남녀 간 고등교육 이수율은 비등해졌습니다. 다만 청년층의 남녀 취업률 격차는 아직 데이터상에서 발견됩니다. 그러나 이 격차는 최근 7년간 감소 추세를 보이고 있고 한국도 이 부분에서 많은 발전을 이루었습니다. 학력별 상대소득은 교육에 따른 소득 증가분을 나타내는 지표이자 추가 교육의 가치를 가늠해 볼 수 있는 지표입니다. 한국은 초대졸 이상과 고졸 사이 임금 차이가 30%로 OECD 국가 중 낮은 편에 속합니다. OECD 전체로 보았을 때는 고등교육 이수자, 즉 초대졸 이상이 고등학교 졸업자보다 평균 1.5배 높은 소득을 얻습니다. 다만 2배가 넘는 격차를 보이는 중남미 국가들과 25% 이하의 차이를 보이는 북유럽 국가들 사이에는 교육 및 노동시장 특성이 다를 수 있어 OECD 평균과 비교해 주의가 필요합니다. GDP 증감에도 대다수 국가는 교육기관 관련 지출, 즉 공교육비 비중을 비슷하게 유지하고 있습니다. 국내 총생산에서 공교육비가 차지하는 비율은 OECD 평균 4.9%로 한국은 이보다 조금 더 높은 5.2%입니다. 2015년에서 2021년 사이 많은 OECD 국가에서 공교육비 총액이 증가했습니다. 같은 기간 OECD 국가의 학생 수는 전반적으로 소폭 증가하거나 감소하여 OECD 평균 학생 1인당 총 공교육비는 증가하였습니다. 한국 역시 공교육비 총액이 2%대 증가했지만 학생 수 감소로 1인당 공교육비는 총액 증가분의 2배인 4%대의 증가를 보였습니다. 많은 OECD 국가에서 학생 1인당 지출은 교육 수준이 높아짐에 따라 증가합니다. 하지만 이탈리아와 한국은 학생 1인당 고등교육 지출이 초등교육보다 낮은 국가입니다. 앞서 보았듯 교육 수준별 학생 수의 증가 및 1인당 평균 공교육비에 영향을 준 것이라 보고 있습니다. 이는 학령 인구 감소로 인한 교육 수준별 재정 재배분 필요성을 시사합니다. OECD 국가들의 초등학교 학급당 평균 학생 수는 국공립 21명, 사립 20명으로 학급 규모는 비슷합니다. 사립 초등학교가 많지 않은 한국은 사립초등학교 학급당 평균 학생 수가 국공립보다 6명 많음을 볼 수 있습니다. OECD 회원국 간 초등학교별 학년당 학생 수에 큰 편차를 보이는데 한국은 학년당 중위급 학생 수가 52명으로 이는 미국 다음으로 높은 수치입니다. 다만 미국과만 비교한다면 한 학년 규모의 분포가 더 퍼져 있어 한국 초등학교 규모의 편차가 더욱 크다고 볼 수 있습니다. 본 보고서에서는 작고 가까운 학교들이 교육의 접근성을 위해 중요하지만 전체적인 교육재정 효율 및 교육의 효과성 측면에서도 고려해야 한다 강조하고 있습니다. 여러 OECD 국가에서는 학생 수 감소로 신규 교사 임용 감소에 교사가 되려는 청년층 부족 역시 겪고 있습니다. 해당 국가들의 높은 중장년층 교사 비율이 이를 나타냅니다.
또한 올해 관련 조사에 참여한 21개국 중 18개국에서 중고등학교 교사가 일정 부분 부족하다 보고했고, 특히 수학, 과학 분야의 교사 부족 현상이 도드라졌습니다. 따라서 많은 국가들이 능력 있는 인재를 교사로 끌어들이기 위해 각고의 노력을 하고 있고, OECD에도 교사 부족에 대한 해법을 요청하는 국가가 많습니다. 하지만 한국은 타 회원국과는 다르게 교사 부족 현상이 보고되지 않았고, 교사의 평균 연령도 상대적으로 낮은 편입니다. 이는 한국 교육의 강점으로 타 OECD 보고서에서도 역시 강조되었습니다. 한국 젊은 층이 교사라는 직업에 관심을 가지는 이유는 다양하겠지만, 본 보고서 지표 중 교사 법정급여에 대한 지표로 어느 정도 설명이 가능할 수도 있겠습니다. 대부분의 OECD 회원국에서 교사가 금전적으로 매력적인 직업이 아님을 볼 수 있는데, 이는 교사 법정급여가 노동시장 평균 실질임금 대비 낮기 때문입니다. 다만 한국 교사의 상대적 법정급여는 초임은 낮게 시작할지라도 15년 차에는 노동시장 평균 실질임금보다 높으며 근속연수가 증가할수록 급여도 같이 높아집니다. 따라서 현 급여 체계에서는 한국 교사들이 장기 근속할 금전적 요인이 타 국가 대비 높다고 보여집니다. 하지만 금전적인 요인뿐만 아니라 근무 환경도 직업 선택의 중요한 요소임을 다시 한번 강조합니다. 이상 발표를 마칩니다. 영문 보고서 본문 및 더 많은 정보는 OECD Education at a Glance 홈페이지에서 찾으실 수 있습니다. 그럼 자리를 만들어주신 교육부 및 한국교육개발원에 다시 한번 감사드립니다. 감사합니다. 네, 다음은 교육부 권삼수 과장님께서 올해의 보도자료 주요 내용에 대한 브리핑을 해주시겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 교육부 교육 데이터 담당관 권삼수입니다. 들리세요? 네. 지금부터 OECD 교육지표 2024 결과 발표 브리핑을 시작하도록 하겠습니다. 총괄적으로 말씀을 드리면 올해의 한국의 OECD 교육지표는 전반적으로 지수가 전년 대비 상승한 양호한 흐름을 보이고 있습니다. GDP 대비 공교육비 비율이라든가 1인당 동교육비 지출액, 또 그 다음에 교사 1인당 학생 수나 학급당 학생 수는 줄어들어서 교육 여건이 개선되고 있고요. 국공립학교 교사의 법정급여가 증가하고 고등교육기관의 외국인 학생 비율이 지속적으로 증가하고 있는 양호한 모습을 보이고 있습니다. 고등교육 이수율은 지속적으로 저희가 전 세계적으로 1등을 보이고 있고, 고용 단계별, 교육 단계별 고용률도 OECD 평균보다는 저희가 높게 나타나고 있는 양호한 흐름을 보이고 있습니다. 지금부터 세부 지표별로 설명을 시작하도록 하겠습니다. 첫 번째, 교육 투자에 대한 재정적 지원입니다. 국내 GDP 대비 공교육비 비율은 5.2%로 OECD 평균보다 높았습니다. 학생 1인당 공교육비 지출액은 2020년 대비 12% 증가한 15,858달러로 OECD 평균보다 높았습니다. 첫 번째, GDP 대비 공교육비 비율을 살펴보면 2021년 우리나라 GDP 대비 정부 재원 공교육비 비율은 4.1%로 20년 4.0 대비 0.1% 증가하였으나 OECD 평균보다는 낮았습니다. 다만 여기서 주의 깊게 봐야 될 부분들은 이 자료는 최종 자원 기준으로 했고, 초기 자원을 기준으로 했을 때는 4.4%로 OECD 평균보다 높았습니다. 여기서 초기 자원과 최종 자원의 부분은 정부에서 나오는 재원이 처음에 학자금이나 장학금 같은 경우에는 정부 자원, 초기 자원으로 잡히지만 이게 학생으로 돌아가서 다시 대학으로 갔을 때 최종 자원 기준으로 봤을 때는 민간 지원 섹터로 잡히기 때문입니다. 두 번째, 그거를 세분해서 말씀드리면 초등중 교육 단계의 GDP 대비 정부 지원 비율은 3.4%로 전년 대비 0.1% 증가했고 OECD 평균을 상회하였습니다. 한편 고등교육 단계 GDP 대비 공교육비 비율은 0.7%로
2020년 대비 수준을 유지하여서 OECD 평균보다 낮았습니다. 학생 1인당 공교육비 지출액입니다. 2021년 기준인데요. 2021년 우리나라의 학생 1인당 공교육 지출액은 15,858달러로 2020년보다 12% 증가했으며 OECD 평균보다 높았습니다. 이거를 초중등 부분과 고등교육 부분으로 나눠보면 초중등 부분은 초등 14,873달러, 중등 19,299달러로 2020년 대비 각각 12%, 13% 증가했고 OECD 평균을 상회하였습니다. 고등교육 단계의 경우에는 13,573달러로 2020년 대비 11% 증가했으나 OECD 평균보다는 낮았습니다. 세 번째로는 대학 등록금 부분입니다. 이 지표는 3년마다 조사하는 지표인데요. 2020년 기준입니다. 2020년 국공립대학 연평균 등록금은 5,171달러로 2019년 대비 6.9%, 사립대학 같은 경우에는 9,279달러로 7.1%가 증가하였습니다. 두 번째, 교사, 학습 환경 및 학교 조직 부분입니다. 교사 1인당 학생 수 및 학급당 학생 수입니다. 2022년 기준이고요. 우리나라 교사 1인당 학생 수는 초등학교 15.8명, 중학교 13.1명, 고등학교 10.5명으로 2021년 대비 초등학교는 0.3명, 중학교는 0.2명, 고등학교는 0.2명이 감소하였고 고등학교의 경우 OECD 평균보다 낮았습니다. 학급당 학생 수는 초등학교는 22.0명, 중학교는 26명으로 2019년 대비 초등학교 1명, 중학교 0.1명이 감소하였으나 OECD 평균보다는 높았습니다. 두 번째, 국공립학교 교사의 법정 급여 부분입니다. 2023년 우리나라 국공립학교 초임교사의 법정 급여는 36,639달러로 2022년 대비 증가하였으나 OECD 평균보다는 낮았습니다. 2023년 우리나라 국공립학교 15년 차 및 최고 호봉 교사의 법정 급여는 64,699 및 1억 3,014달러 22년 대비 증가하였으며 OECD 평균보다 높았습니다. 이거는 매년 지속적으로 나타나는 현상이라고 볼 수 있겠습니다. 세 번째, 초중등 교사 연간 수업 주수 및 일수입니다. 2023년 우리나라의 초중등 교사의 연간 수업 주수는 38주로 OECD 평균과 같았고 법정 수업 일수는 190일로 OECD 평균보다 다소 높았습니다. 근무 시간은 다만 수업 시수는 상대적으로 OECD 평균보다 낮은 경향성을 보이고 있습니다. 교육에서의 접근 참여와 진학 부분입니다. 우리나라 취학률은 모든 연령대에서 OECD 평균을 상회하였고 고등교육 기관은 외국인 학생 비율이 2021년 대비 증가했습니다. 연령별 취학률을 보면 만 3세가 95.7%, 만 4세는 95.2%, 만 5세는 96.8%, 만 6세는 98.7%, 만 15세 이상은 84.9% OECD보다 높았고요. 고등교육기관 외국인 비율을 보면 우리나라의 외국인 비율은 4.3%로 21년 대비 0.3%가 증가하였으나 OECD 평균보다는 낮았습니다. 특히 주목할 만한 부분은 대학원 박사과정이 19.2%로 거의 20%가 증가 20% 정도를 차지하고 있는데요. 이 부분이 지속적으로 증가하는 비율을 유심히 살펴볼 필요가 있을 것 같습니다. 네 번째, 교육기관의 산출 학습 효과 부분입니다. 청년층 만 25세에서 34세 고등교육 이수율은 69.7%로 OECD 국가 중 1위를 하고 있고 교육 단계별 상대적 임금 격차는 2021년 대비 감소하고 있습니다. 고등교육 이수율을 보면 우리나라의 고등교육 이수율은 54.5%로 OECD 평균보다 높고 특히 청년층의 고등교육 이수율은 69.7%로 OECD 국가 중 1위를 차지하고 있습니다. 교육 단계별 고용률은 2024년 우리나라 성인
전체 고용률은 75.7%로 22년 74.8%보다 0.9%가 증가했으며 OECD 평균보다는 낮았습니다. 교육 단계별 상대적 임금입니다. 2022년 우리나라 성인 교육 단계별 상대적 임금은 전문대학 졸업자 109.2%, 대학 졸업자 132.5%, 대학원 졸업자 176.0%로 21년보다 상대적 임금 격차가 감소하였습니다. 이상으로 간략한 브리핑을 마치도록 하겠습니다. 네, 지금부터는 질의와 응답 시간을 갖도록 하겠습니다. 질문이 있으신 기자분께서는 화면창에 손을 들어 주셔도 되고요. 아니면은 채팅창에다 질문을 남겨주시면 제가 대신 읽는 형식으로 진행하도록 하겠습니다. 네, 먼저 뉴시스 김정현 기자님 질문입니다. OECD 측 설명 중에 보도자료에 빠진 내용들이 있어 보이는데 자료를 추가 제공해 주시면 감사드리겠습니다. 그리고 대졸 25세에서 34세 남성, 여성 중 비경제 활동 인구 비율 남성 13%, OECD 2위, 여성 21%, OECD 4위. 두 번째로 한국의 초등학교 규모별 분포, 한국의 상위 5% 초등학교는 학년당 학생 수가 197명 이상으로 OECD 국가 중 가장 많은 반면 하위 5% 초등학교는 학년당 학생 수가 3명 이하로 OECD 국가 중 가장 적다라고 되어 있습니다. 어, 이 내용에 대한 추가 자료를 요청해 주신 거로 생각이 되는데요. 이 부분은 저희가 더 자세한 부분은 개인 이메일로 보내드려도 되고요. 그다음에 그 자료집 저희가 발행하는 거에 보면은 이 내용이 지금 실려 있는 걸로 알고 있습니다. 그러니까 추가적으로 더 자세한 내용을 알고 싶으시면은 저희한테 연락을 주시면 저희가 답변 드리도록 하겠습니다. 세계일보 김윤아 기자님께서 질문해 주셨습니다. 초등학교, 중학교 교사 1인당 학생 수, 학급당 학생 수, 언제 OECD 수준이 될 것으로 예상하시는지요? 학생이 줄면서 자연스럽게 보정될 것이라는 입장이신지 궁금합니다. 교원단체에서는 학생 수 감소 추세를 이용해서 교사를 줄이지 말고 학급당 학생 수를 줄여야 한다고 하는데 어떻게 생각하시는지요? 그리고 두 번째 질문은 초임교사 급여가 낮다는 문제는 오래전부터 제기됐는데 이에 대해서도 어떻게 생각하시는지 궁금합니다. 질문해 주셨습니다. 초임교사 부분에 대해서 네. 초임교사 임금 부분에 대해서 먼저 말씀을 드리겠습니다. 이거는 예전부터 계속 지속적으로 전해던 내용 중에 하나인데요. 실은 이게 저희가 OECD 국가들을 비교해 보니까 첫 번째 이 고용 형태에 따라서 많이 차이가 있는 것 같습니다. OECD 국가 중에 공공 부분 근로자, 곧 공무원이 아닌 공공 부분에 근로하는 나라의 초임의 평균 임금은 46,235달러고 한국처럼 공무원으로 갖고 있는 데는 37,587달러입니다. 그러니까 공무원은 공무원 보수 체제를 따라가기 때문에 그 공무원 보수가 아닌 계약제 형태로 따라가는 경우가 훨씬 더 유연하게 봉급을 대체할 수 있어서 높았다는 측면이 있고 저희가 한마디 더 말씀드리고 싶은 거는 한국의 호봉제는 독특한 특성을 가지고 있습니다. 초임 임금은 적지만 이게 다른 공무원의 직종은 직급별 승진들이 있습니다. 그래서 승진을 하지 못하면 거기서 계속 그만큼밖에 못하지만 교사는 단일 호봉 체제를 가지고 있습니다. 그래서 이거는 승진 제도가 없기 때문에 연수가 계속 쌓이면 일반 공무원인 뭐 5급, 4급, 3급처럼 쭉 계속 호봉이 올라가는 체제로 되어 있습니다. 그래서 여기에 보면 다른 나라 OECD 국가에 비해서 실질적으로 한 몇 년 정도 지나면 이 부분들은 우리나라가 훨씬 더 많이 어, 다른 나라 OECD 국가보다도 평균 임금이 높다라고 말씀을 드리고 싶고 다만
초임 단계에서 좀 낮은 부분들은 나머지 공무원과의 형평성 차원에도 많이 있는 것 같습니다. 계속 지금까지 교사의 임금에 대해서만 얘기해 왔지만 얼마 전까지만 해도 뭐 구급이 최저 임금도 못 받는다는 얘기도 많이 나왔지 않습니까? 실은 이런 부분들은 국가적인 전체 차원에서 공무원의 처우를 어떻게 돼야 되는 부분도 같이 검토돼야 될 사항으로 보입니다. 네, 다음으로는 연합뉴스 김수현 기자님께서 질문해 주신 내용입니다. 고등교육 부분 GDP 대비 1인당 공교육비에는 2021년 기준이기 때문에 고등평생교육 지원 특별회계 신설이 반영이 안 된 것이라고 보면 되는지요? 어, 특별회계 네, 반영되지 않은 것으로 보시면 되겠고요. 그다음에 네. 특별회계 신설이 반영되면 내년 이후에는 고등교육 부분 GDP 대비 1인당 공교육비가 OECD 평균 수준에 근접하게 되는지도 궁금하다고 하셨습니다. 실은 올해만 같은 경우에도 GDP 대비 비율은 거의 비슷한 부분인데 저희가 낮은 부분이 실은 독특한 특성을 가지고 있는 거가 외국의 다른 OECD 국가에 비해서 사립의 비율이 상당히 높은 측면들이 있습니다. 사립의 비율이 많기 때문에 실은 공공 부분이 많이 적은 비중을 차지하고 있고요. 말씀하신 대로 고특회계가 반영이 되면 이 부분이 상당 부분 많이 올라가서 오히려 우리나라가 전체적인 규모상으로 보면 1.5% OECD 평균을 넘을 수도 있을 것으로 조심스럽게 관측해 봅니다. 실은 그 OECD 고등교육 부분에서 낮아진 이유가 두 가지가 요인이 있는데요. 첫 번째는 지방교육 재정 교부금처럼 GDP 규모가 증가함에 따라서 세수 확보가 돼서 교부금으로 들어온 부분들이 있어서 수평 부분 그 부분들을 충분히 커버하고 남는데 고등교육 부분 같은 경우에는 GDP 상승 부분만큼을 고등교육 재정으로 아직 확보하지 21년도까지는 확보하지 못한 측면이 있고 또 하나의 어떤 부분이 있냐면 실은 이게 GDP를 산정할 때 정부 재정의 투자뿐만 아니라 학부모나 학생들이 내는 등록금 부분이 차지한 부분들이 있습니다. 그런데 이 부분은 저희가 정부 재정이 한 3.7% 정도 늘렸지만 학생 수가 한 21년도 기준으로 봤을 때 2.7%, 2.8%, 한 8만 명 정도 줄었습니다. 그 정도 줄게 되면은 등록금 수입이 줄어들어서 이 부분들이 GDP를 전체적으로 끌어올리지 못하고 답보 상태로 만든 거로 예상이 됩니다. 이상입니다. 네, 두 번째 질문에서 등록금 동결이 계속되는 상황에서 대학 연평균 등록금이 올랐는데 이는 환율 변화 때문인가요? 라고 질문하셨습니다. 네. 실은 그 저희들이 원데이터를 가지고 보면 0.9%에서 한 1% 정도 등록금이 있는데요. 실은 요거는 저희들이 PP라고 해서 구매력 지수, 환율과 수준을 고려한 것입니다. 그래서 환율이 6.2% 작용하고 있고요. 나머지 등록금이 0.7에서 0.9% 정도 상승한 거니까 그걸로 설명이 될 수 있을 것 같습니다. 네, 아까 김윤아 기자님 질문해 주신 것 중에 첫 번째 질문이 초등학교, 중학교 교사 1인당 학생 수, 학급당 학생 수가 언제 OECD 수준이 될 것인지 예상하시는지요라고 물어보셨습니다. 이건 좀 이건 정확히 그 뭐 교원 수급을 담당한 쪽에서 답변을 해야 될 것 같긴 한데요. 실질적으로는 그냥 보면 학생 수 감소 추세를 보면 급격히 많이 줄어들고 있는 상황이기 때문에 이거 지금 당장 이렇게 축이 가만히 있어도 자연적으로 낮춰주는 경향들이 충분히 보입니다. 왜냐하면 이거를 통계청에서 발표하는 학령 인구라든가 인구수 변동을 봐도 몇 년 안에 급격히 학생 수가 줄어들고 있기 때문에 아마 정부적인 균형 감각을 가지려면 조심스럽게 접근해야겠다는 생각이 듭니다. 네, 아까 등록금 부분 말씀해 주실 때 답변이 좀 끊긴 것 같습니다. 그래서 지금 그 등록금 관련 수치에 대해서 전달이 잘 안 됐다고 말씀해 주시는 분이 있는데요. 혹시 그 아, 부분
네. 예. 그 등록금으로 보면 환율로 봤을 때 PPP 환율입니다. 구매력 지수인데요. 이게 구매력 지수라고 하는 거는 단순하게 그 미국 달러 대비 환율만 의미하는 게 아니라 거기다가 외국 물가 지수분의 우리나라 물가 지수를 곱해서 나타나게끔 되어 있습니다. 여기 보면 우리나라 등록금이 한 국공립 한 6.9%, 사립대학 같은 경우 한 7.1% 증가한 걸로 되어 있는데 실질적으로 여기에서 이 PPP 환율을 제외하고 나면 환율이 몇 퍼센트를 차지하면 6.2%가 차지하고 있습니다. 그래서 나머지가 한 0.8에서 0.9% 정도가 순수하게 우리나라 국내의 등록금이 오른 거 이렇게 이해하시면 될 것 같습니다. 네, 그 머니투데이 기자님께서 수치는 채팅으로 정확히 기재 부탁드립니다라고 말씀해 주셨는데요. 어떤 수치를 말씀해 주시는 건지 저희가 확인을 하면 바로 답변 드리도록 하겠습니다. 그리고 채팅창이 아니더라도 지금 손을 드시거나 아니면 여기 그 줌에 있는 기능으로 손을 드시거나 아니면 직접 화면을 켜 주신 상태에서 손을 드시면은 그쪽에 발언권을 드리도록 하겠습니다. 네. 어, 그 고등교육 부분 지금 우리나라 평균 1.5 GDP 대비 이 공교육비 비율이 1.5%잖아요. 고득회계가 반영이 예를 들어서 고득회계가 얼마 정도 늘었냐에 좀 다른데 실은 GDP가 2천조 정도를 봤을 때 2천조 정도를 봤을 때 뭐 예를 들어 4조가 늘면 한 0.2% 정도 늘어간 게 되는 거니까 실은 그걸로 계산을 해보면 당연히 우리나라의 지금 GDP 대비 공교육 비율도 어, 역산으로 추정할 수 있을 것 것으로 판단이 됩니다. 물론 그 이전에 이 예산의 반영률이라든가 GDP 규모가 더 커지거나 작아지면 그 비율은 좀 달라질 수 있을 거라고 생각됩니다. 등록금은 바로 말씀드려도 될까요? 네, 지금 머니투데이 기자님께서 질문해 주신 질문에 대해서는 저희가 지금 수치를 확인하고 있습니다. 바로 확인하는 대로 채팅창에 답변을 올려드리도록 하겠습니다. 등록금 0.8에서 0.9가 실은 아까 등록금 부분에 마이크. 네, 그 등록금 부분을 말씀드리겠습니다. 그 등록금 부분 이게 언제 내면 되겠지? 등록금 부분이 한 6.9에서 사립 같은 경우 7.2% 올랐는데요. 이때의 GDP 대 구매력 지수는 19년 대비 22년이 6.2% 정도 올랐습니다. 6.2% 올랐으니까 국립학교의 6.9니까 0.7, 사립학교 같은 경우에는 한 1% 정도, 0.9% 정도 실질적으로는 올랐다. 이렇게 판단하시면 될 것 같습니다.
네, 지금 질문해 주신 것 중에 답변 과장님께서 해주셨는데요. 상당 부분 지금 전달이 잘 안 된 것 같습니다. 마이크가 지금 잘 작동을 안 해서 그런 것 같은데요. 지금 뉴시스 김정현 기자님께서 고투회계를 반영하면 국가 투자 비율이 1%에서 1.5%로 높아지는 거라고 답하신 게 맞으신지요? 만약 그렇다면 OECD 평균을 역전한 거는 몇 년 만이 될지요? 그리고 고등교육 단계 GDP 대비 정부 재원 공교육비 비율, 여기에 해당되는 거를 지금 질문하셨습니다. 그 어, 마이크 좀- 고등교육 단계에서의 정부 지출 부분이 1.0이라 1.5로 높여질 것 같지는 않습니다. 왜냐하면 지금 올해 21년도 기준으로 0.7%니까요. 우리나라 지금 기준으로 따져보면 GDP가 2,080조거든요. 2,080조니까 예를 들어서 이게 고토회계가 한 5조 정도 더 늘어났다 치면 한 0.25% 정도 늘어나는 거고 10조 늘어났다 치면 한 0.5% 늘어나는 거니까 그거를 산출해 보면 쉽게 파악할 수 있을 거라고 판단됩니다. 여기서 말하는 거는 1.5%라고 한 거는 정부하고 민간이 지금 합쳐서 1.5%인데 요게 이제 고특혜계가 반영이 된다면 이 부분 1.5가 넘어갈 수도 있겠다라고 판단하는 거라고 말씀드린 겁니다. 아까 그 머니투데이 기자님 질문에 대해서 저희가 지금 채팅창에다가 답변은 드렸습니다. 그래서 학사기 대학 기준으로 국공립대는 0.7%, 사립대학은 0.9% 증가하였다고 원화 기준이라고 말씀드렸습니다. 저희가 지금 채팅창에 남겨놓으신 질문에 대해서는 다 기록을 하고 있으니까요. 만약 저희가 지금 그 현장 사정으로 즉각적으로 바로 원하는 답변을 드리지 못했다고 하면 나중에 연락처를 남겨주시면 거기에 개인적으로 개별적으로라도 일단 답변을 먼저 드릴 수 있도록 조치하도록 하겠습니다. 혹시 또 추가적인 질문 없으실까요? 네, 전자신문의 최다현 기자님께서 질문해 주셨습니다. OECD 측에서 발언하신 내용 중에 접근성과 비용 사이의 균형을 찾아야 한다. 소규모 학교들이 형평성 측면에서 중요하지만 재정의 효율 측면을 고려해야 한다라고 말씀하셨는데 이번 OECD 보고서의 전체 내용 중에 교부금 개편 내용이 담길 것인가요? 라고 질문하셨습니다. 전체 보고서가 아직 공개가 안 돼서 설명을 부탁드립니다. 그리고 시계열을 확인해 주셨으면 하는데 1인당 공교육비 지출액 증가율 중에서 초등 12%와 고등 11%의 증가율은 몇 년 만에 최대인가요? 중등은 2022년에 14%로 확인했습니다. 네, 일단 두 번째 질문에 대해서는 저희가 지금 자료를 찾아보고 있고요. 안드레아스 슐라이어 국장님의 설명 중에서 지금 말씀해 주신 것처럼 접근성하고 비용사의 균형을 찾아야 된다 그런 내용하고 그다음에 소규모 학교들의 형평성 측면을 말씀해 주셨는데 이거는 올해 저희 EAG의 주제가 형평성에 있기 때문에 한국에서 이제 제출된 자료를 보고 슐라이 국장님이 개인적으로 그냥 조언을 해주신 거라고 생각이 됩니다. 그래서 이 내용이 EAG 보고서에 반드시 들어가 있다라고 보실 수는 없고요. 일종의 그냥 개인적인 권고이고 그렇다고 해서 뭐 저희가 전적으로 이거를 그냥 흘려서 듣는 그런 내용은 아니고요. 그러니까 예전부터 사실은 관련 부분에서 이런 주장을 하시는 분이 많이 있었기 때문에
저희가 반영은 하되 이번 EAG 같은 경우에는 수치 중심으로 비교를 목적으로 한 관행물이기 때문에 이게 구체적인 어떤 제형과 같은 그런 내용은 들어가지 않습니다. 그 점은 참고해 주셨으면 감사하겠습니다. 예, 지금 질문이 예, 다시 한번 확인을 해보겠습니다. 네, 지금 더 이상 질문은 없는 것 같은데요. 어, 예, 저희가 오늘 내일 계속해서 EAG 론칭과 관련해서 저희가 그러니까 그 기자분들의 접촉을 받을 준비를 하고 있고 또 관련 자료도 준비가 되어 있으니까 혹시 더 필요하신 자료가 있다거나 질문이 있다면 저희 개별적으로 예, 이메일이나 전화로 해주시면 감사하겠습니다. 네, 질문이 더 이상 없는 관계로 오늘 미디어 브리핑은 여기서 종료하도록 하겠습니다. 참여해주신 기자분과 교육부 관계자, 그다음에 캐디 관계자분께 다시 한번 감사드리겠습니다. 네, 감사합니다.